वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने तस्मद्गुरोर्भगवतो सदैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं नाममोत्ना भूतं सरस्य मादाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगवान् भक्तानुजेन परकाले तेन्द्रमिश्रान् श्रीमत्परां शमनं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजनेत्ररामयमुना वास्तव्यमालादरां गोविन्दपुरादिपो भट्टार्यं निगमान्तयोगजगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनः पोलेश देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक् अमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासे वेदान्तसारामृतपूरमग्न्यम् आदाय वर्षं तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे वेङ्कटाक्षणरक्षाणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाख्ये नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः सुच्छद्दसारजनकं स्मृतिपालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणभङ्गं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसमग्नजन्तु संसारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदाससताय कुलचालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं देहत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्य जातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यसशिष्यं उदयवल्लमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सशिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवीदित्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीषटकोपवाङ्मयं सहस्रशाकोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழிதினாடென்னும் தன் குருவூரென்னும் மறுவினியவன் பொருளென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் இணையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன் குருவூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் உரைவிலே நன்றை சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏயந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமுனிதன் வாயந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெறா வான் திகழும் சோலை மதிலரங்கர் வன் புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாதி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் புலகையர்வோன் யாழினிசை வேதத்தியன் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ ఇంకా ఇవాళ మనం రెండవ తిరువాయిమొഴി అందమైనటువంటి ఏ పాసురాలకు ఆ పాసురాలే చాలా అందమైనటువంటి తిరువాయిమొழிలుగా కనిపిస్తాయి. ఇది దీనిలో పరమాత్మ యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని ఒక్కొక్క కొత్తదనంగా ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క కొత్తదనంగా మనకు అందిస్తారు. ముందుగా మనం పాసురాన్ని ఒకసారి అనుసంధానం చేసుకుని ప్రతిపదార్థం చెప్పేసుకుని తర్వాత గనక మనం
భావంలోకి వెళితే చాలా తేలికగా అర్థమవుతుంది. మొదటి పాసురం చూడండి. ఈ తిరువాయిమటిలోకి వచ్చేటప్పటికి నమ్మాళ్ళవార్లకి మానసిక అనుభవం కలిగినదంతా మాయమైపోయింది. చాలా ముఖ్యమైనది అది. అంతవరకు మనకి తెలియాలంటే సినిమాలు ఉన్నాయి చూడండి, ఇద్దరు కలిసి డాన్సులు చేసేసినట్టు, ఏదో చేసేసినట్టు, అలా చేసినట్టు, ఇలా చేసినట్టు, కౌగిలించుకున్నట్టు, తీరా చూస్తే అక్కడ ఏం ఉండకపోవడం. ఇలాంటి అనుభవం పెరుమాళ్ళతో గడిపి 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 ఏరీ పెరుమాళ్ళని చూస్తే ఆయన కనబడలేదు నమ్మాళ్ళు వాళ్ళకి. ఇంక దానితో దుఃఖం బయలుదేరింది. ఈ దుఃఖంలో ఈ తిరువాయిమలిని నాయికా భావంతో చెప్తున్నారండి. ముఖ్యమైన పాయింట్ అది. పిరాట్టి దశ అంటారు. పిరాట్టి దశతో చెప్పినటువంటివి చాలా దశకాలు ఉన్నాయి మనకి. అవన్నీ మళ్ళీ మనం ఇంకొకసారి చెప్పుకోవచ్చు. నాయికా భావాన్ని పొందారు. ఏమంటున్నారు పాసురంలో? పాసురం ఇక్కడి నుంచి దుఃఖమయం అన్నమాట. అయ్యో, నువ్వు నాకు కనపడ్డావు అనుకున్నాను, ఆనందించాను, ఒళ్ళో కూర్చున్నావు, నెత్తి మీద ఎక్కావు, భుజాల మీద కూర్చున్నావు, కౌగలించుకున్నావు, ఏమైపోయావు ఏమైపోయావు ఏమైపోయావు, మళ్ళీ కనిపించకుండా ఎందుకు పోయావు? పెరుమాళ్ళకి ఇదొక అలవాటు ఉందని. రాసక్రీడ చేస్తున్నప్పుడు గోపికలందరూ ఉన్మస్తకావస్థ అంటారు. ఆహా, స్వామితో ఇంత ఆనందం, అంత ఆనందం, అంత ఆనందం అనేవాడికి టక్కున మాయమైపోయాడు. ఇంకా గొల్లుమన్నారు. గోపికా గీతాలు, విరహ గీతాలు చాలా బాగుంటుంది కదా భాగవతము. ఒక పగల్ 1000 మూల్యాలు అంటారు నమ్మాళ్ళవారు. ఒక రోజు నాకు ఒక యుగంలా గడుస్తోంది నువ్వు లేకపోతే. ఇది పూర్తిగా ప్రేయసి ప్రియుల మధ్య జరిగేటువంటి విరహానందాన్ని తెలిపేటువంటి పదిగా చెప్తారు. అంటే కలిసి ఉన్నప్పుడు ఎంత ఆనందం ఉందో, దూరంగా ఉండి ఒకరినొకరు తలచుకునే భావనలో కూడా అంత ఆనందం ఉంది. దాన్నే మనకి సినిమా కవులు విరహము కూడా సుఖమే కాదా, విరహపు చింతన మధురము కాదా అని రాశారు. అంటే ఊరికే రాయలేదండి, అదంతా ఊహించి ఏదో రాయలేదు. మనకి పెద్దలు అందించినటువంటి సారం, తలుచుకోవడంలోనే ఒక దివ్య మాధుర్యం ఉంటుంది అని. అందుకోసం అనేది నమ్మాళ్ళవారు మొదటి పాసురం ఏం అనుగ్రహించారో చూడండి. வாயும் திரையுகளும் காணல் மடனாராய் ஆயும் அமருலகும் துஞ்சலும் நீ துஞ்சாயால் நோயும் பயலையே மையம் மீதூரையும் மே போல் நேயும் திருமாலால் நெஞ்சம் కోల్పట్టాయే. ఆయనకి చదవడానికి ఓ పాసురం రచిస్తూ ఉంటే పదాలన్నీ నన్నురాయి నన్నురాయన ముందుకు వస్తుంటే లోపల నుంచి దుఃఖం ఉద్విగ్నం అవుతూ ఉంటే ఏ పదాన్ని తీసుకుని ఏం రాయాలో తెలియనంత దుఃఖావస్థలో, స్వామి దూరం అయిపోయాడనేటువంటి బాధలో రాసినటువంటి పాసురాలుగా నాయకి అవస్థ, పిరాట్టిమారు అవస్థతో ఉన్నటువంటి తిరువాయిమొഴി ఇది మొదటిది. వాయుం తిరైయుగళం కానల్ మడనారాయ్ ఆయుం అమరులగుం తుంజిలం நீ துஞ்சாயால் நோயும் பயலை மையும் மீதூரையம் மே போல் நீயும் తిరుమాలాల్ నెంజం కోల్పట్టాయే. దీనికి కొంచెం పూర్వరంగాన్ని చెప్పాలి, కథని చెప్పాలి. అది మనకు వ్యాఖ్యానంలో వస్తుంది, కానీ ముందు చెప్పేసుకుందాం. ఏమిటి అంటే, సరే భగవద్ విషయము, 10 పదుల యొక్క వివరణ ఇలా చేసిన తర్వాత ఆళ్వార్లు కాదు ఇప్పుడు, పరాంకుశ నాయకి. ఈవిడ పేరు ఏమిటండి? పరాంకుశ నాయకి. ఇంకా ఆళ్వార్లు నమ్మాళ్వార్లు ఈ మాటలన్నీ ఏమీ లేవన్నమాట. ఈ నాయకి ఏం చేసింది? దుఃఖించి 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 ఒక సముద్రపు ఒడ్డుకు వెళ్ళిందని. అదేమిటో, ప్రకృతిలో బాధలు వచ్చిన వాళ్ళందరూ సముద్రం ఒడ్లకే పోతుంటారండి.
ఎందుకని? ఆ నీళ్లు, ఆ కెరటాలు, ఆ ఘోష, దాని ప్రయాణము అదేమన్నా కొంత ఉపశమనం కలిగిస్తుందేమో అనేటువంటి ప్రయత్నం అన్నమాట. ఆ లోపల సముద్రం ఎంత ఘోషగా ఉందో వీళ్ళ హృదయము కూడా ఆరాటంతో అంత ఘోషగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ఘోష ఆ ఘోష స్నేహం కుదురుతాయనో ఏమో ఆ సముద్రం ఒడ్డుకు పోతూ ఉంటారు. అలాగే ఈ పరాంకుశ నాయకి కూడా సముద్రం ఒడ్డుకు వెళ్ళేటప్పటికి అక్కడ ఒక చిన్న తోట ఉందండి. చిన్న తోట ఒకటి కనపడింది. సరే, వెంటనే ఆ తోటలోకి వెళ్ళిపోయింది. మామూలుగా ఎప్పుడూ కూడా విహరిస్తూ ఆనందంగా ఉండే ఆవిడ దుఃఖం వస్తే చూడండి, మనకి పరుగు 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 పరుగున వెళ్ళిపోయి బెడ్రూమ్ లోకి వెళ్ళి అడ్డంగా పడిపోవాలి ఆ పరుపు మీద. అది కదా ఏ సినిమా అయినా సరే మనకి చూపించే దృశ్యం. ఎంతమంది ఉన్నా ఎక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా పరుగులు 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 పెట్టేసి అడ్డంగా పడిపోవాలి. అలాగే ఆళ్వార్ నాయకు కూడా పానుపు మీద పడిపోయారట. ముందు పడిపోయి అబ్బాయి ఈ బాధ నాకు తీరడం లేదు అని సముద్రపు ఒడ్డుకు వెళ్ళిపోయారు. వెళ్ళేటప్పటికీ అక్కడ ఒక చిన్న తోట కనపడింది. ఆ తోట కనపడేటప్పటికి ఆ తోటలో అక్కడున్న వాతావరణంలో ఎన్నో అద్భుత దృశ్యాలు ఆళ్వార్ నాయకికి కనపడ్డాయి. ఎన్ని దృశ్యాలు కనపడ్డాయో మనకి మొట్టమొదటిది అందులో నారపక్షి అనేటువంటిది. అంజరయ్య మడనారాయిలో కూడా నారపక్షి వచ్చిందని. ఆ నారపక్షిని తెల్లటి పక్షి ఇలా ఉంటుంది అని మన వాళ్ళందరూ గ్రూపులో దృశ్యాలు కూడా పెట్టేశారు కదా. ఆ నారపక్షి తెల్లగా ఉంటుంది. దానికో లక్షణం ఉంది. ఏమిటంటే సముద్రం ఒడ్డున నిలబడుతుంది కాస్త నీళ్లలోకి వెళ్ళి. ఎంత పెద్ద అల వచ్చినా అటు ఇటు కదలదు. దానికి కావలసిన పెద్ద చేప ఆహారంగా దొరకగానే పట్టుకునే అది యువతలకు వస్తుంది. అది ఆ పక్షి యొక్క స్వభావం. ఇక్కడ పరాంకుశ నాయకికి కనపడిన పక్షిని ఈ పరాంకుశ నాయకి అంటే ఆళ్వార్ నాయకి ఏమనుకుంటోంది అని అంటే, పక్షి నువ్వెందుకమ్మా ఇలా తెల్లబడిపోయావు? నాలాగే నీకు కూడా ప్రియుడు దూరం అయిపోయాడనే విరహ బాధ కదా, అందుకే విరహంతో వెలవెలపోయావు. తెల్ల రంగుకి కారణం అదిటండి. ఆయన దూరం అయిపోవడం వల్ల రక్తం అంతా విరిగిపోయి మొహం అంతా తెల్లబడిపోయి అయ్యో నా ప్రియుడు కనపడడం లేదే అని నారపక్షి తెల్లగా అయిపోయింది. అది ఒక గుణం. రెండవ గుణము, ఎంతసేపు అయినా సరే మంచి ఆహారం దొరికేదాకా అది అటు ఇటు కదలదు. అది దాని సహజ గుణం. కానీ ఈయన ఏమంటారు, ఈవిడేమంటుందంటే, నేను మత్స్యావతారుణ్ణి వెతుకుతూ ఉంటే నువ్వు మత్స్యాన్ని వెతుకుతున్నావా అని అడుగుతున్నట్టు. దాని ఆహారం అది సంపాదించుకోవడానికి అది నిలబడింది. దానికి ఏ బాధ లేదు. కానీ ఈవిడ దృష్టితో చూస్తే సృష్టిలో ప్రతిదీ కూడా దుఃఖమయంగానే ఉంది. ఏదైనా మన మనస్సుకి చాలా ఆనందం ఉన్నప్పుడు, మన దగ్గర అన్నీ ఉన్నప్పుడు లోకమంతా అలాగే ఉన్నారేమో అనుకుంటాం. కోడిగుడ్డు అంత బంగారం లేని వాడు ఉంటాడా అంటుంది ఒక ఆవిడ. ఆవిడ దగ్గర కోడిగుడ్డో ఏ గుడ్డో ఎంతంత గుడ్లో ఎంతో బంగారం ఉంటే ఉండొచ్చు. అదే దుఃఖం అనుకోండి, ఏముంది, ప్రపంచం అంతా దుఃఖమయం, ఏడుపుమయం, ఏడుపుమయం. మనకి ఏదొస్తే అది మొత్తం లోకం మీకు జల్లేయడం అన్నమాట. ఈ లక్షణం ఆ పరాంకుశ నాయకి తాను చూసినటువంటి ఒక్కొక్క దృశ్యం మీద అన్వయించి చెప్పుకోవడం ఈ తిరువాయిమొഴി యొక్క సారం. ఎన్ని కనపడ్డాయండి? ఒక 9 10 కనపడ్డాయండి. ఒకటి నారపక్ష కనపడింది. అంటే విషయం తెలిసిపోతే వ్యాఖ్యానం తేలిగ్గా అర్థమవుతుంది. ఒకటి నారపక్షి కనపడితే, అమ్మా పెరుమాళ్ళకి దూరమై వెలవెలపోయావా, తెల్లబడిపోయావా, అయ్యో తల్లి అలా నిలబడిపోయి ఉన్నావా అని ఇలాగా బాధపడ్డారు. ఇంతలో రెండో పాసురంలోకి వెళ్ళేటప్పటికి అండ్రిల్ అని ఒక పక్షి, అండ్రిల్ అని పక్షి. ఆ పక్షి అరవాలని అరవదండి. ఇప్పుడు మనం తలుపు ఇలా తీసామనుకోండి, క్రిర్రమని శబ్దం వస్తుంది. ఆ తలుపు తీయగానే శబ్దం వస్తుంది. అది నోరు విప్పగానే శబ్దం వస్తుంది. అది కూయెద్దుటండి ప్రత్యేకంగా. నోరు యొక్క నిర్మాణం ఎలా ఉంటుందంటే, ఓపెన్ చేసేటప్పటికే కోత వస్తుంటాడు.
అండ్రిల్ అనేటువంటిది. అయ్యో తల్లి ఎలా ఏడ్చేస్తున్నావే, ఎలా ఏడ్చేస్తున్నావే, పెరుమాళ్ళకి దూరం అయిపోయి ఇలా ఏడ్చేస్తున్నావా అని ఆ అండ్రిల్ పక్షిని పట్టుకుని పడిందట ఈ ఆళ్వారి నాయక. ఇంతలో దృష్టి సముద్రం మీకు వెళ్ళిందట. అయ్యో సముద్రమా, నా హృదయమే హోరెత్తిపోతోంది అనుకుంటే నువ్వు ఇంకా హోరెత్తిపోతున్నావా తల్లి, ఇంతే మన బతుకులు, ఇలా దుఃఖంతో హోరెత్తిపోతూ ఉంటాయి అని సముద్రాన్ని చూచి అనుకున్నారట. ఇంతలో అటు ఇటు వీస్తూ చల్లటి గాలి వచ్చిందట. గాలి వచ్చేటప్పటికి పాపం ఒక చోట నిలబడలేకపోతోంది. మనకు ఒక పదం ఉందండి, కాదామరలు ఎత్తారంటారు. కాదామరలు ఎత్తడం అంటే ఇక్కడ నిలబడలేరు, అక్కడ నిలబడలేరు, అక్కడ ఉండలేరు, ఇక్కడ ఉండలేరు, అటు ఇటు పరుగులు పెడతారు. అలా ఆ గాలిట ఆయన కోసం అని వెతుక్కుంటూ అటు ఇటు పరిగెడుతోందా అనిపిస్తుంది. ఇంతలో మేఘం చిన్న మబ్బు పిల్ల ఒకటి కనపడింది ఇక్కడ. అదేం చేసిందిట, టపటపా వర్షం. అయ్యో తల్లి ఏడుస్తున్నావా, ఏడుస్తున్నావా మేఘపిల్ల, ఏడుస్తున్నావా, పెరుమాళ్ళ కోసమా నువ్వు ఏడుస్తున్నావు అని దాన్ని ఓదార్చి ఈవిడే దుఃఖంలో ఉండి ఆ మేఘ పిల్లను ఓదారుస్తున్నట్ట. అక్కడి నుంచి చంద్ర కళ ఒకటి కనపడింది. అంతేలే నాయన, మన బతుకులు పరిపూర్ణంగా ఉండవలసినటువంటి వాళ్ళం ఇలాగ కృషించి 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 ఒక కళ మిగిలి చివరికి అసలు లేకుండా అమావాస్య చంద్రుల్లాగా అయిపోతాను నాయన, బ్రతుకులు ఇంతే కదా అని ఆ చంద్రుణ్ణి చూసి బాధపడ్డారట. ఇంతలో చీకటి వచ్చిందిట. చీకటి వస్తే చీకటి నిన్ను చూసి ఏం బాధపడమంటావే, ఏ జన్మకైనా వెలుగు వస్తుందా అసలు, మళ్ళీ మనం ఇలా ఇందులో ఇలా ఉండిపోవలసిందేనా అని ఒక నైరాస్యాన్ని చోటు చేసుకుందిట ఆ చీకటిని చూసేటప్పటికి. ఇంతలో ఒక చిన్న పిల్ల కాలువ కనపడింటాడు. అది పైనుంచి ఏదో అలా 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 పడుతూ వస్తుంది. అమ్మా, నా ఆనందం కూడా ఇలాగే నీరు కారిపోయింది తల్లి, ఆవిరైపోతుంది తల్లి, పిల్ల కాలువ అయిపోయింది తల్లి, ఇది ఎప్పుడు ప్రవాహం అవుతుంది తల్లి అని దాన్ని చూసి బాధపడ్డాను. తర్వాత దీపం కనపడిందట. ఆ దీపం ఒక్కసారి పూర్వపు దీపాలు చూడండి, ఆయిల్ పోస్తాం కాబట్టి అవి వెలుగుతూ వెలుగుతూనే ఉన్నట్టుండి ఒక్కసారి అలా జ్వలిస్తాయి, అలా జ్వలిస్తాయి. ఒక్కసారి అది కనపడిందిట. అయ్యో తల్లి ఎలా మండిపోతున్నావే, ఎంత బాధపడిపోతున్నావే, ఎన్ని కష్టాలు వచ్చాయే తల్లి అని దీపాన్ని చూసి బాధపడ్డారు. ఇలా 10 మంది ప్రకృతిలో జరిగే సహజమైన వాటినే చూసి అవన్నీ తమలాగే పెరుమాళ్ళకి దూరం అయిపోవడం వల్ల బాధపడ్డాయేమో అని భ్రమపడి ఒక్కొక్క దాన్ని ఓదారుస్తూ దుఃఖాన్ని వాటితో కలిసి పంచుకోవడమే ఈ తిరువాయిమొഴി యొక్క సారాంశము. ఇప్పుడు మనం దీన్ని చదివాము అంటే తేలిగ్గా అర్థమవుతుంది. చూడండి, వాయంతిరై 2వ పార్ట్ పత్తని పీడిఎఫ్లు అందరూ తీసుకున్నారు అనుకుంటాను. 2వ పేజీ முதல் பத்தால் 7లో చివరి முதல் பத்தால் భగవత్ కైంకర్యం పురుషార్థమెన్నో అరుది ఇట్టారు. దీనికి మళ్ళీ మొత్తం సారాంశం అంతా చెప్తారండి. ఇది చెప్పేటు ఒక టీచరు ఒక స్టూడెంట్కి చెప్పేటువంటి ఒక పద్ధతి ఇలా ఉంటుందండి. రీకాల్ అండ్ రీకలెక్షన్ అనేటువంటి 2 మాటలు ఉన్నాయి. ఇంతవరకు మీకు ఏం చెప్పాను, ఇక్కడ ఇక నుంచి మీకు ఏం చెప్పబోతున్నాను అనేటువంటి కొన్ని మాటలని రీకాల్, వాటిని మళ్ళీ ఒక్కసారి తలుచుకోవడం. రీకలెక్షన్ అంటే గుర్తు చేసుకున్నటువంటి వాటిని దీనితో సమన్వయించి చెప్పడం అనేటువంటిది. ఈ 2 కూడా మళ్ళీ మొత్తం చేస్తారు అనేది ఇప్పుడు మీకు ఇది కనుక చదివితే అర్థం అవుతుంది బాగా అన్నమాట. ఏమిటి ఇందులో మొట్టమొదటిది, భగవత్ కైంకర్యం పురుషార్థమెన్నరుది ఎట్టార్. మొదటి 10లో భగవత్ కైంకర్యమే ముఖ్యము అన్నారు. ఇంకా మళ్ళీ నేను మొత్తం అన్నీ చెప్పను, ఆ 10 పదులను అలా సారం చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. 2-3 సార్లు చెప్పుకున్నాం కాబట్టి. 2ஆம் பத்தால் அந்த கைங்கரியத்திகளை அறுத்தார்.
కైంకర్యం చేయడానికి విరోధులే ఉంటాయో చెప్పారు. అక్కడ చెప్పారు కదండి, ఐశ్వర్యం కైవల్యం రెండో విరోధిగా ఉంటాయి. అవి కాదనుకుని పైకొస్తే మోక్ష పురుషార్థం వస్తుంది. మూన్నాం పత్తాల్ విరోధి కైంకర్య వేషం భాగవత శేషత్వ పర్యంతమాన భగవత్ కైంకర్యం ఎన్నారు. 3వ పదిలో అది భాగవతోత్తముల వరకు వెళ్ళే భగవత్ కైంకర్యమై ఉండాలి. దేవుడికి పూజ చేస్తే సరిపోదు, పెరుమాళ్లతో సరిపోదు, పెరుమాళ్ల భక్తులని కూడా పూజించాలి అని చెప్పారు. 4ఆం పత్తాల్ ఇప్పటి పట్ట కైంకర్యత్తుకు విరోధి పెరగడానికి విరోధం ఐశ్వర్యము కైవల్యము అన్నారు. 5ఆం పత్తాల్ అంద విరోధి అయిపోకున్ వానుం అవనే అన్నారు. ఆ విరోధులను పోగొట్టేవాడు కూడా ఆయనే అన్నారు. 6ఆం పత్తాల్ విరోధి నిరసనశీలవాన్ అవన్ తిరువరిகளிலே శరణం పుక్కారు. 6వ తిరువాయ్మొழிలో ఆయన పాదాలలో శరణు శరణు పులగముండ పెరిగాయ వాటిల్లో అన్నమాట. ఎలా శరణాగతి చేయాలో అవన్నీ మనకు చెప్పారు. 7ఆం పత్తాల్ இப்படி பெரிய பிராட்சியாரும் முன்னிலையாக சரணம் பொக்க விடத்திலும் தக்தபட நியாயம் போலே சம்சாரம் அனுவர்த்திக்கிறபடியே విషణ్ణరాగిరారు. 7వ తిరువాయ్మొഴి వచ్చేటప్పటికి అయ్యో అమ్మ అంతా దగ్గర ఉన్నప్పటికీ కూడా నేను చేసినటువంటిది ఈ శరణాగతి అమ్మ కటాక్షించలేదా ఏమిటి, నేనేం పాపం చేసుకున్నాను, నాకు ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చింది అనేటువంటి ఒక దుఃఖాన్ని పొందారు. ఒక్కొక్కదాన్ని చెప్తున్నారండి. దగ్ధపట న్యాయం అని మనం చెప్పుకున్నాం. ఒక చీర కాలిపోయినప్పుడు గాలి రాకుండా ఉంటే చీరమడతలాగే ఉంటుంది. అది కాలిపోయింది కానీ మడతలా ఉంటుంది. అలా మనలో ఉండేటువంటి పాపాలు పోయినా వాటి సంస్కారాలు మనలో అలాగే నిలబడిపోయి ఉంటాయి. దీన్ని దగ్ధ పట న్యాయము అని అంటారనమాట. 8ఆం పత్తాల్ ఇప్పుడు ప్రపన్నరాయిరెక్క చేదేయం దగ్ధపట న్యాయం போலே நம்மை விடாதே அனுவர்த்திக்கிறது நம்முடைய ஆத்மீயங்கள் నసయ్యరాదపడియాలే అన్న పార్తు ఆశ పోలేదు ఇంకా వీడికి అనే విషయాన్ని అవత్తిల్ ஒரு నసై ఇల్లై ఎంగిరారు. నాకు నశ లేదు తండ్రి, ఆశ లేదు తండ్రి అని ప్రార్థించారు 9వ పత్తులో. తర్వాత ఎప్పటి నసయ్యత్త పెరంబు రక్షయాదు యువానన్ ఎన్న అతిశంకై పన్న ఇంకా నన్ను పెరుమాళ్ళు రక్షిస్తారా లేదా అంటే, நான் நாராயணன் சர்வசக்தியுக்தன் உம்முடைய సర్వాపేక్షితంగళం సైతం ఉడెక్కిరోం ఎన్నరులు చెయ్య. వెంటనే ఆకాశవాణిలా వినపడింది, ఇదిగో నేను నారాయణుణ్ణి, నిన్ను రక్షించడానికే ఉన్నాను, నువ్వు నా మీద విశ్వాసం ఉంచు అని వినపడి అవనుடைய శీల గుణத்திலே ఆలంకార్పడుదిరారు, పారవస్యాన్ని కలిగించారు. ఏముంది, కనపడలేదు అనుకున్నవాడు ఒక్కసారి కనపడేటప్పటికి 10వ పదిలో అన్నమాట ఇది. ఆళ్వార్లు పరవశులైపోయారు. 10ఆం పత్తాల్ ఆళ్వారుడయ పత్తై కండు. ఆ 10వ పదిలో జరిగిన సారం ఏమిటండి, చిట్ట చివర తిరుమోగూరిలే తంగు వెట్టయ్యాగ వందు తంగి. తిరుమోగూరిలో ఎదురు చూస్తున్నట్టు ఆళ్వారు, మన దివ్య దేశం ఎప్పుడు వస్తారా. చూసిన వాళ్ళందరూ ధన్యులు. అక్కడికి వెళ్ళారు ఆళ్వార్లు. అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి కాచుకొని ఉన్నట్ట పెరుమాళ్ళు. ఇవరికి అచ్చిరాధిగతయ్యుడయం కాట్టి, రండి ఆళ్వార్లే మీకు అచ్చిరాధిగతిని చూపిస్తాను, ఇవరుடைய అపేక్షిత సంవిధానం పండినపడిగే అరుళை చేయరారు. అలాగా ఆళ్వార్లని అచ్చిరాది మార్గంలో మోక్షానికి చేర్చినటువంటి అద్భుత సంఘటనని 10వ తిరువాయ్మొழிలో చెప్పారు. ఇలాగ 10 తిరువాయ్మొழிల సారాన్ని నమ్మిళ్ళయ్య గారు మనకి ఒక పేరాలో ఇందులో ఇలా చెప్పారు. ఇంకా ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఈ 2వ పదిలో మొదలు ఏం చెప్పారు చాలా వివరంగా ఉందండి. ఇదంతా కూడా చూడండి.
కీడి తిరువాయిమలిలే కిందటి తిరువాయిమలిలో మణియై వానవర్ కണ്ണనై తన్న తోరణయై ఎన్నో. ఈ పదాలు కిందటి తిరువాయిమలిలో మనం చిట్ట చివరి పాసురాల్లో చదువుకున్నాం. ఏమని? 3 గుణాలు ఉన్నాయండి స్వామికి అని చెప్పుకున్నాం. ఏమిటా 3 గుణాలు అంటే, ఒకటి మణిగా నిలబడ్డాడు, సౌలభ్యము అని చెప్పుకున్నాం. రెండవది వానవర్కన్ననై, దేవతలందరికీ కూడా సేవింపబడేవాడు అంటే పరత్వాన్ని గురించి చెప్పుకున్నాం. సౌలభ్యం చెప్పుకున్నాం, పరత్వం చెప్పుకున్నాం. తన్న తోరణియై అంటే తనకి తనే అలంకారము, సౌందర్యమూర్తి. 3 గుణాలు చెప్పుకున్నామండి. పరత్వం, సౌలభ్యం, సౌందర్యం. ఈ 3 గుణాలు మొదటి పదిలో చివర మనం చెప్పుకున్నాం. 3 గుణాలు 3 పదాలతోటి చెప్పుకున్నాం కదండి. మణి అనేటప్పటికి సౌలభ్యం చెప్పుకున్నాను, వానవర్ కണ്ണన్ అనేటప్పటికి పరత్వం చెప్పుకున్నాము, తన్న తోరణియే అనేటప్పటికి సౌందర్య దశ చెప్పుకున్నాము అని. ఈ 3టిని చెప్పుకునేటప్పటికి అక్కడ ఒక అందమైన మాట అన్నారండి. మనం వ్యాఖ్యానంలో చెప్పుకున్నాము. పసుంకూట్టం అని ఒక మాట వాడారు. నిన్న వివరించి చెప్పాను ఆ మాట. పసుంకూట్టం అంటే కర్పూరం, చందనము, కుంకుమ పువ్వు. ఈ 3టి కలయికి పసుంకూట్టం అని పేరు. ఈ 3 లాంటివి ఈ 3 గుణాలు ఉంటాయి. ఏ 3 గుణాలు? పరత్వం, సౌలభ్యం, సౌందర్యం. ఈ 3 గుణాలు కర్పూరం, చందనం, కుంకుమ పువ్వు అనేది. వ్యాఖ్యానంలో ఇంకొక మాట, చాలా అందమైన మాట ఒకటి అన్నారండి. మళ్ళీ అది తీసి ఒకసారి చూడాలి, కానీ చాలా అందంగా ఉంది అనిపించింది. దానికి ఏంటంటే మినపసున్ని ఒకటి ఉంటుంది చూడండి, మనం చేసుకుంటాం చూడండి. అది మాషపిష్టం. అది మాషపిష్టము, తర్వాత నెయ్యి, బెల్లము. ఆ 3 కలిసినంత ఆనందము అని. ఆ 3 కలిస్తే ఏం చేసుకుంటామండి మనం? మినపసున్న చేసుకుంటాం కదా. సున్నుండలు అంటాం. దాన్ని కూడా తీసుకొచ్చారు ఇక్కడికి. ఏ 3 కలిపితే? పరత్వం, సౌలభ్యం, సౌందర్యం. ఆ 3 ఎలాంటివి? కర్పూరం, చందనం, కుంకుమ పువ్వు. ఆ 3 కలిపితే ఎంత భోగ్యంగా ఉంటాయి? మినపపిండి, బెల్లం, నెయ్యి కలిపితే ఉన్నంతగా ఉంటాయి. 3 సెట్లు, 3 ముళ్ళు. హాయిగా ఇవాళ మనకి స్వీట్ పనిచేశారనమాట. ఎందుకని? 1వ పది పూర్తి చేసుకున్నాం కాబట్టి సున్నుండల పార్టీ కూడా మనకి అయిపోయింది. దీన్ని పసుంకూట్టం అంటారు. ఇలాగ ఈ 3 గుణాలు విరాటి దశలో చెప్తున్నారు అనేటువంటిది చెప్తూ, సౌలభ్యతయం, మేన్మయం, వడివడిగై అంటే సౌందర్యం. இவை ஓரன்றே போர்மிரே மேல்விழுக்கு పండుగైకు ఇంగనన్నికే ఇవై మోన్నం కురైవత్త విషయమానాల్ అనుభవయాదిరొక్క పోగాదిరే. ఏమండి, ఇందులో ఒక పరత్వం చాలు తలుచుకుంటే మూర్చిపోతాం, ఒక సౌలభ్యం చాలు తలుచుకుంటే మూర్చిపోతాం, ఒక సౌందర్యం చాలు. 3 ఒక చోట ఉంటే అయ్య బాబాయ్ అసలు ఈ మనస్సు తట్టుకోగలుగుతుందా? ఈ విషయత్తైపోదే అనుభవిక్క వేణం ఎన్నో బాహ్య సంశ్లాపేక్ష పిరందదు. ఇవన్నీ వినేటప్పటికీ ఎందుకు ఇక్కడ నాయకి అవస్థ వచ్చింది నమ్మాళ్ళవార్లకి? కారణం చెప్తున్నారు. ఈ 3 గుణాలు తలుచుకొని ఆహా ఎంత తియ్యగా ఉన్నాయి అని ఆనందపడేటప్పటికీ బాహ్య సంశ్లేష అపేక్ష పెరందదు. ఒకసారి నిజంగా పెరుమాళ్ళని కౌగలించుకోవాలనిపించింది. అంటే ఇందాకటి 10 దాకా జరిగినవన్నీ మానసిక అనుభవం, కౌగలించుకున్నట్లుగా భావం. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఇది బాహ్య సంశ్లేష. నిజంగా స్వామి నా కళ్ళ ముందు కనపడాలి అని అనిపించింది. అప్పుడే నినైత పరిమాత్రం పెరామయ్యాలే. చూసాక ఉన్నారా స్వామిని? అబే ఎక్కడా లేడు, ఆయన కాస్త మాయం అయిపోయాడు. ఆ పిరంద అవసాద అతిశయத்தை, ఇంకా దుఃఖం ఎక్కి వచ్చేసింది నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకి. ఎంబరమానోడే కలందు పిరిందు. అసలు ఇక్కడ విశేషం చెప్పారు. అది
జీవితంలో కూడా అనుభవమైనటువంటి విషయం అనుకోండి. కొన్ని విషయాలు చెప్పడానికి కొంచెం సుకుమారంగా అలాగ ఉంటాయి, కానీ అర్థం అవడానికి చెప్పాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. ఏమిటి అంటే, ఒక ఆనందానుభవం అనేది అసలు తెలియకపోయినప్పుడు ఊహ వేరుటండి. అది ఒకసారి అనుభవం తెలిసిన తరువాత రెండోసారికి ఎదురు చూడడం వేరు అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కలంద్ విరింద్, కలిసిన తరువాత విడిపోతే ఆ దుఃఖం వేరు. మొదటి నుంచి విడిపోయి ఉంటే అంత దుఃఖం ఉండదు. కొన్నాళ్ళు గడిపిన తర్వాత దూరంగా ఉండాల్సి వస్తే దుఃఖం ఇప్పుడు ఆళ్వార్ నాయకుడికి వచ్చింది. ఆతామయ్యాలే నవ్వుపడిగిరాడు ఒక పిరాట్టి. అప్పుడు పూర్తిగా నాయిక అయిపోయారు నమ్మాళ్వార్లు. ఇంకా చెప్తున్నారు వ్యాఖ్యానంలో, ఏమండి ఇంతకు ముందు ఎందుకు అవ్వలేదు, ఇప్పుడు ఎందుకు అయ్యారు అంటే, అప్పుడు రెండు గుణాలే తెలిసాయిట. ఇప్పుడు 10 తిరువాయుమడిలో అయ్యేటప్పటికి 10 గుణాలు తెలిసాయిట. 2 తెలిస్తేనే తట్టుకోలేని వాళ్ళు 10 తెలిస్తే ఎక్కడ తట్టుకోగలరండి? అందువల్ల ఇబ్బంది పడిపోతున్నారు. అవయు ఆతామై కొడుక ఉద్యానத்திலே పురప్పట్టు. సరే, కాసేపు ఎవరికీ కనపడకుండా ఏకాంతం కోరుకుంటుంది కదండి మనస్సు. పిల్లల్ని ఇంట్లో చూస్తుంటాం కదండి, ఏకాంతం కావాలనుకుంటూ ఉంటారు కదా. అలాగే వెళ్ళిపోయాక ఏకాంతంగా ఒక తోటలోకి అంగేవర్తిక్కుర పదార్థంగళై కండు. ఆ తోటలోకి వెళ్ళేటప్పటికి ఎన్నో పదార్థాలు ఇందాక మనం చెప్పుకున్నావు కనపడ్డాయి. అవయ్యం ఎల్లాం భగవద్ అలాభత్తాలే నవ్వుపడి తిరునవాగుకుండు. అయ్యో, ఇవన్నీ కూడా పెరుమాళ్ దూరమైపోయారని బాధపడుతున్నాయా అని దుఃఖం వచ్చిందట నమ్మాళ్ళు వాళ్ళకి. అవత్తుకు మాట నోపడిగిర పాసురత్తాలే పేసుగిరారు. ఒక్కొక్క దాన్ని ఒక్కొక్క పాసురంలో పిలుస్తున్నారు. దేన్ని పిలిచారండి? నారపక్షిని పిలిచారు, అండ్రిల్ అనే దాన్ని పిలిచారు, సముద్రాన్ని పిలిచారు. ఇంకా ఏది కనపడితే అదే అవి వాటికి సహజమైన పనులు చేసుకుంటూ వెళుతుంటే ఆళ్వార్లకి అవి కూడా పెరుమాళ్ళకి దూరం అవడం వల్ల అలా బాధపడుతున్నాయి అనేటువంటి బాధ వచ్చి, వాటికి బాధ తీర్చాలి, తమ బాధ తీర్చుకోవాలి. 2 బాధలు వచ్చేసాయి. బాధ ప్లస్ బాధ, 2 బాధలు వచ్చాయన్నమాట. ఆయన బాధ ఒకటి, ఆతల కనపడే వస్తువు యొక్క బాధ ఒకటే. అంజరే మడనారైలం ఇది కాతామై కరై ఉరండెరెక్కం. ఏమండి, అప్పుడు దూతల్ని పంపారు కదా అంసరే మడనారాయిలో, మరి ఏమండి అప్పుడు రాలేదండి దుఃఖము అని అంటే, అదొక్కడి ఎన్నెన్నెల్ నల్లడిపోదా అలర్పిన అలత్తువన్ ఎండ్రు. అప్పుడు నీ పేరే జపిస్తాను, నిన్నే కౌగలించుకుంటాను, నీ దగ్గరికే వస్తాను. ఇలాగా అలర్పిన అలత్తువన్ అడత్తువన్ ఇవన్నీ వచ్చాయి కదండి. అప్పుడు ఇలా చేస్తాను, అలా చేస్తానని తట్టుకోగలిగారట. అవతారத்திலே అనుభవిక్క కోలిపెరాదదాగయ్యాలే. అప్పుడు 2 గుణాలే కాబట్టి ఎలాగో తట్టుకోగలిగారు. 3 గుణాలే కాబట్టి 4వ తిరువాయుమలి అంసిరే. అంతకు ముందు 3 తిరువాయుమలలో 3 గుణాలు తెలిసాయి. పరస్మాత్ పరుడని, భజనీయుడని, భక్త సులభుడని 3 గుణాలు తెలిసాయి. ఇప్పుడు అదరు కాలத்திலே ఆ కాలం వేరండి. నా పిర్పాడరాగై అప్పుడు పుట్టలేదు ఎన్నానలా ఇది అంగనండ్రిక్కే. ఇప్పుడేమైందో తెలుసండి. அவதாரத்தில் பிற்பாடற்கும் நிஜக்க வேண்டாதுபரி முகன் கொடுக்க இக்கோ நிற்கட విడమరే ఉగందరుణ నిలంగళిలల్. ఇక్కడకు వచ్చేటప్పటికి 10 గుణాలు తెలిసాయి 10 తిరువాయుమొழிల్లో. అది వ్యాఖ్యానంలో ఒక మాట అంటారు. ఒకటి 10 రూపాయలు పోయిందండి నడుస్తుంటే. వెతికాడు కనపడలేదో, పోతే పోయిందిలే అని వెళ్ళిపోయాడు. అదే మెళ్ళో బంగారు చైన్ పడిపోయింది ఒకటి, పోతాడండి వెంటనే అలాగా? ఇదేను విలువ ఎక్కువ కదా, కాబట్టి అది దొరికే వరకు అక్కడ వెతుకుతూనే ఉంటాడట. అలాగ ఆళ్వార్ల స్థితి ఇప్పుడు 2 10 రూపాయలు పోయిన స్థితి ముందు 2 తిరువాయుమొழிలే తెలిసినప్పుడు. అప్పటికి ఇంకా ఇంత గొప్పవాడని తెలియదు, ఏదో గొప్పవాడు అంటున్నారు అనుకున్నాడు. తర్వాత 10 గుణాలు తెలిసాయండి. బంగారం పోవడం అన్నమాట ఇది. అలాంటి బంగారు మొత్తం నాకు దొరకకుండా పోయాడే అని చెప్పి நம்பி ஐத்தன் குரங்கருடனென்ன என்ன உகந்தருட நிலத்திலே அனுபவிக்க ஆசைப்பட்டு பராமையாலே வந்தார்
ஆத்தாமையாக இது ఘనతిరుక్కుం అప్పటి దుఃఖం కంటే ఇప్పటి దుఃఖం చాలా ఎక్కువ. ఎందువల్లండి? అప్పటి మూర్తి కనపడేవాడు కాదు, ఇప్పటి మూర్తి తిరుక్కురుంగుడు నమ్మి అర్చామూర్తి ఎదురుకుండా కనిపిస్తున్నాడు. తిరుక్కురుంగుడి నమ్మిని చూసి ఆ విరహాన్ని భరించలేక నిన్న నేను పోగొట్టుకున్నాను అనే దుఃఖంతో ఆళ్వార్ నాయక తప్పిస్తోంది అని అంటున్నారు. అంజరేమడవారనాయల్ తోడు విడక్కైకు తరిప్పుండాయితు. ఇంకోటి అంజరేమడనారాయలో అమ్మ నువ్వు వెళ్ళి కాస్త చెప్పిరా అమ్మ అని చెప్పి ఆ పక్షుల రెండిటిని దూతలుగా పంపించారు. అలా పంపించే ఓపిక ఉంది, ఇంకా అప్పుడు ప్రాణం నిలబడి ఉంది, కాస్త ఓపిక ఉంది కాబట్టి ఆ పక్షుల్ని దూతలుగా పంపించేశారు. ఇది ఇప్పుడు అంగుత్తూత్త విట్టవయ్యం నోపెడిగిరవాగా అవత్తుకు ఆత్తం నోవు పడిగిరారు. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి వెళ్ళి రండర్రా అని చెప్పే ఓపిక కూడా లేదు. అదే తేడా అదిటండి. అన్సిరయ్యల్లోనేమో పక్షుల్లారా వెళ్ళిరండి అనే ఓపిక ఉందిటండి. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి నీరసించిపోయారు, కృషించిపోయారు, నోట్లోంచి మాట రావట్లేదు, ఇలా అంటున్నారు అనుకోవాలన్నమాట. దానికి అర్థం కొంతమంది యాక్షన్స్ చేస్తూ ఉంటారు, ఎవడికి అర్థం వచ్చినట్టు వాడు అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటాడు. అది వాడు ఏం చెప్పాడు, అబ్బాయి అది కాదు ఇది కాదు అని వాళ్ళు మొత్తుకున్నా వీళ్ళు వినరు. అలాగే ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి మాట రావట్లేదు అనమాట. ఇప్పుడు ఎందుకు రావట్లేదు? 10 గుణాలు అనుభవించారు. ఆ సౌలభ్యాన్ని అనుభవించేటప్పటికి నీరసించిపోయి కృషించిపోయి నోట్లోంచి మాట రానంత దుఃఖం వచ్చింది. ఇదిల్లంగు తూత్తబెట్టవయ్యన్ నోపడిగిరినవాగా அவத்துக்கும் அகத்தாம் நோப்படுகிறார் அனுபவிக்கிறார். இவர் தம்படியாலும் இத்திருவாய்மொழிக்கு ఆత్తామై గనతిరుక్కుం. అందువల్ల అన్సరేమడనారాయ్ కంటే కూడా ఈ వాయుం తెరై అనేటువంటి దాంట్లో ఆళ్వార్ల దుఃఖం చాలా ఎక్కువది. దీనికి మనకి 2-3 కారణాలు చెప్పారు. ఏంటంటే అప్పుడు ఇంకా కొత్తండి, కాస్త పరిచయం అండి, 2 గుణాలే తెలిసాయండి. అది ఇప్పుడేమో 10 గుణాలు తెలిసాయండి. అప్పుడేమో ఇంకా ఒంట్లో శక్తి ఉందండి, కాస్త దూతలుగా వెళ్ళండి అనగలిగారండి. ఇప్పుడు నోరు విప్పే ఓపిక కూడా లేదు, బ్రతికేలాగా కూడా లేను అని అనుకుంటున్నారు. అక్కడ ఉన్నటువంటివి 2-3 కళ్యాణ గుణాలు, ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి 10 కళ్యాణ గుణాలు అని ఇవన్నీ చెప్తున్నాను. ఈ తిరువాయిమొழிకు ఆత్తామై గనతిరుక్కుం. అందువల్ల దీనికి దుఃఖం చాలా ఎక్కువ. பத்துடையடியவர்க்கும் முன்பு அவ்விஷயத்தை அனுபவித்த பிறந்தவள் ఆత్తామయ్యే అదులుள்ளదు. పత్తుడయ్యడియవర్కెడియవనికి ముందు అంటే ఉయర్వరలోను వీడుమల్లోను 2 గుణాలు తెలిసాయి అప్పటికి. అప్పుడు ఆ పరిస్థితి వేరండి. అంశరేయమడరాయ కుపింబు అక్కడి నుంచి అంశరై దగ్గర నుంచి ఈవాడ మనం వాయుం అనే తిరువాయి మొழிకి వచ్చేదాకా அவனுடைய குணங்களை அனுபவத்து பிறந்த பிரிவாகையாலே ஆத்தாமை மிகவும் கனத்து இருக்கும். இதில் ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి అన్ని విధాల శక్తి నశించిపోయింది. ఏదో శక్తి ఉండగా కొన్ని పనులు చేయగలుగుతాం, ఆ శక్తి పోతే ఆ పనులు కూడా చేయలేకపోతాం. పక్షులారా కాస్త మీరు వెళ్ళి చెప్పండి అమ్మా అనగలిగారు అక్కడ. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఆ ఓపిక కూడా పోయింది. దాన్ని చూసి మనసులో బాధపడ్డమే, అయ్యో నువ్వు కూడా నాలా తెల్లగా అయిపోయావా, అయింది, నిన్ను దోచేశాడు, నా మనసు దోచాడు అనుకోండి, దొంగ వచ్చాడు అనుకోండి, మంది ఒకటి పోయింది అనుకోండి, పక్కవాడు నాది పోయిందని అయింది, మీది కూడా పోయింది అని పలకరిస్తామే. అలాగే నారపక్షిని అయింది, నీ మనసు కూడా దోచేశాడు, నువ్వు కూడా తెల్లబడిపోయావు అని అలాగా దుఃఖానుభవాన్ని పంచుకున్నట్లుగా పైల విరేయనిదా ఇరుపది విషయం. ఇది అనుభవించగా ఆనందాన్ని ఇచ్చే దుఃఖం ఆనందం ఇవ్వడం ఏంటండి బాబు, వ్యతిరేకంగా ఉంది ఇదేదో. ఎక్కడైనా దుఃఖం ఆనందంగా ఉంటుందండి అంటే తలుచుకోగా ఆనందం అంటారు. కొన్ని విషయాలు అప్పుడు అలా జరిగిందని తలుచుకొని ఎందుకు అవన్నీ తలుచుకుని ఏడుస్తా ఉంటారు పిల్లలు, అర్థం కాక.
ఆ తలుచుకోవడంలో ఒక ఆనందం ఉంటుంది పెద్దలకి. ఇది స్వానుభవంగా ఎవరికి వారు తెలుసుకునేటువంటి విషయము అన్నమాట. ఆ రోజుల్ని తలుచుకుని దుఃఖించడంలో ఒక ఆనందం ఉన్నట్లుగా నమ్మాళ్ళవార్లకు ఒక ఆనందం కలిగింది. నారయాగల్ వెళితిరిక్కయ్యం, నారయ్య అనే పక్షి అసలు ఎప్పుడూ తెల్లగానే ఉంటుంది. అన్రిలాగిల్ వాయలగు నెగిస్తవారే తరువయ్యం, అన్రిళ్ళనే పక్షికి నోరు తెరిస్తే శబ్దం వస్తుంది, అది కూత అనుకుంటాము. కడలాగిల్, ఈ పేర చూడండి 10 పాసురాల్లో ఏం చెప్పారో చిన్న చిన్న ముక్కల్లో ఇచ్చేశారు. కడలాగిల్ సముద్రమైతే ఎజెత్తుం సొల్లం పొరడం తెలియాదపడి చూపుడేయం, అది కూడా ఘోషిస్తోందిట. కానీ యజుత్వం సొల్లుం పొరడం, అక్షరాలు పదాలు లేవుట. ఘోషకి అక్షరాలు ఉండవు కదండి. గొల్లుమని ఏడ్చారని ఒక మాట ఉందండి, దానికి ఏమంటే అర్థం? గొల్లు గొల్లు అంటారేంటి వాళ్ళు అన్న. ఓ పెద్ద సౌండ్ వస్తుంది దానికి. కడలాగిల్ ఎజుత్వం సొల్లుం పొరడం, అక్షరాలు ఉండవు ఆ దుఃఖానికి, అంత దుఃఖం అలా పిలుస్తోంది. కాతాగిల్ సతతగతి అయి, గాలికేమో పాపం ఎప్పుడు అటు ఇటు తిరగడం అలవాటు. తిరిగి అయ్యో దాన్ని ఈయనకు అన్వయించేసేసుకుని, అయ్యో పాపం ఒక చోట నిలబడలేకపోతున్నావా, అందుకు అది తిరుగుతుండవు. అది ఎందుకు తిరుగుతుందండి? దాని లక్షణాన్ని ఈయనకు అన్వయించేసుకున్నారన్నమాట. మేఘమాగిల్ నేరాయిత్ ఆయిత్ విజగయ్యం, ఆ మేఘంకి నీళ్లు కార్చడం స్వభావం, వర్షించడం. పాపం మేఘం ఎలా ఏడుస్తుందో, గొల్లు అని ఏడుస్తోంది. దాన్ని కన్నీళ్ళు ఎవరు ఆపలేకపోతున్నారనే మేఘాన్ని చూసి. చంద్రనాగిల్ తేవదు వడవరుదాగ కడవదెన్నం, చంద్రుడు ఉన్నాడు, ఆయన కళలు పెరుగుతాడు, కళలు తరుగుతాడు. ఒకరోజు సన్నటి కడకు వస్తాడు, దాన్ని చూసి అయ్యో పాపం నువ్వు కృషించిపోయావు, ఆ పెరుమాళ్ళకి దూరం అయిపోయి. తమసాగిల్, ఇంకా చీకటిని చూశారండి. ఇరెట్ అంటే చీకటి. పదార్థ దర్శనం పన్న వన్నాదిన్నం, ఏం కనపడవు చీకట్లో. అయ్యో చీకటి ఎలా అయిపోయావే, ఒక్కదాన్ని చూపించలేకపోతున్నావా? అంతేనమ్మా, ఆయన దగ్గర మనసు పాడేసుకుంటే ఎవరి పరిస్థితి అయినా ఇలాగే ఉంటుంది, ఏది చూపించలేము. కలియాగిల్ అలైవాయి, ఉప్పు కాలు ఒకటి ఉంది. ముగమాయి ఏరువరు వడివాగక్కడ వరెండ్రం, అదేమో ఏదో చిన్నగా పుట్టి అలా వెళ్ళి ఇలా వెళ్ళి ఇలా. అంతేలేమ్మా, బ్రతుకులు ఇలాగే కృషించిపోతాయి. స్వామి గనక కటాక్షించకపోతే మన బ్రతుకులు ఇలాగే కృషించిపోతుంటాయి. ఇవై ఎలా విళక్కాగిల్ దీపం, ఆఖరికి దీపం. ఎత్తి తెరియక్కడవదెండ్రం, అయ్యో మండిపోతున్నావా తల్లి, దీపం కృష్ణ దీపం పెడతాం, ఏదో దీపం పెడతాం, అప్పటి దీపాలు చూడండి ఉన్నట్టుండి అలా జ్వలిస్తాయి. అయ్యో తల్లి అలా మండిపోతున్నావే, స్వామికి దూరం అయిపోయి ఇలా మండిపోతున్నావమ్మా. ఇవత్తిక్కు ఇవై నేత స్వభావం అన్నరియాదే, అది సారాంశం. ఇవన్నీ వీటికి సహజ లక్షణాలండి. వాటి పద్ధతి అండి. గాలంటే అలా సంచరిస్తూ ఉంటుంది, సముద్రం అంటే అలా ఘోషిస్తూ ఉంటుంది, చీకటి అంటే ఏమీ కనపడకుండా చేస్తూ ఉంటుంది, ఉప్పు కాలు అంటే సన్నగా అలాగ ప్రవాహంలా వెడుతూ ఉంటుంది. ఇంకా ఏది చూస్తే అదే. ఇవి ఎలా తమ్మైపోలే భగవద్ విశ్లేషత్తాలే వ్యసన పడిగిరనవాగకొండు, అవన్నీ కూడా తమలాగే పెరుమాళ్ళకి దూరమైన దుఃఖంతో ఏడుస్తున్నాయి అని అవత్తుకున్నాగా తా మనసోకిక్కిరార్. వాటి కోసం కూడా ఈయన ఏడవడం మొదలు పెట్టారు. ఇప్పుడు 2 ఏడుపులు అయ్యాయి. ఆయన దుఃఖం అయింది, భగవంతుడు లేడు అనేటువంటి ఆయన దుఃఖం ఆయనకు ఒకటి ఉంది. దాంతో పాటు అయ్యో పాపం ఆ నార ఎలా అయిపోయిందో, అయ్యో పాపం ఆ సముద్రం ఎలా అయిపోయిందో, అయ్యో అన్నిల పక్షి పాపం ఎలా కూస్తోందో అని వాటి ఏడుపుకి మరొక ఏడుపు, ఈయన ఏడుపు ఆ ఏడుపు కలిసి మొత్తం నమ్మాళ్ళు వాళ్ళు చదివే వారందరికీ దుఃఖం కలిగేలాగా ఒక అద్భుతమైనటువంటి భావాన్ని, ఇవన్నీ తర్వాత వ్యాఖ్యానంలో వస్తుందండి. ఇందులోంచి తీసుకునే వాల్మీకి, కాళిదాసాది మహానుభావులందరూ కూడా అద్భుతమైనటువంటి విరహ వేదన పాసురాలు, శ్లోకాలు రచించారు. వాటన్నిటికీ మూలాలు ఈ వ్యాఖ్యానాలు అనేటువంటి దాన్ని చెప్తారు. వాయు
కానల్ మడవారాయ్. ఆ పాసురాన్ని మనం ఒక్కసారి చివరిసారిగా చదువుకుందాము. யுகழும் காணல் மடனாராய் ஆயும் அமருலகும் துஞ்சிலும் நீ துஞ்சாயார் நோயும் பயலை மையும் மேலூரையம்மே போல் நீயும் திருமாலால் நெஞ்சம் கோள்பட்டாயே. நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். தேவேசம் கோலநாதன் அதகித மனசம் பத்மநாபன் ரமேசம் லோகார்யம் கிருஷ்ணயுக்மேன நிகமசிரோ யோகி பட்டாரகௌச்ச கோவிந்தம் கூரநாதேன சரகுரு கேசேந்து சிந்தம் யதீந்திரம் மாலாதிருத்யாமுனார்யோ மம ஹிருதி நிததே ராம பத்மாட்சநாதா திருவருண்மால் சேனை முதலி செடவோ பன்னாதமனு சேருய்யக் கண்டார் அணக்கால் நம்பி சென்னாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கம்பாமெத்ராசர் கோவிந்தர் கூரே சர்வட்டர் வேதாந்தமனே இரு கண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈடளித்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவரருளாளர் திருவடி ஒன்றே தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளம் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என் உள் சேர்ந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம ராமானுஜாய தாச சுதாய குணசாலினே நம श्रीशैलनाथाय कुन्ते नगर जन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं देहत्यादि पुनर्नवं यतीन्द्र प्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुने வாழி திருவாய் மழிப்பிள்ளை மாதக வாழ்வாழம் மணவாழ மாமுனிவன் வாழிய வன்மாரம் திருவாய் மழிப்பருளை மாநிலத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சீர் ஸ்ரீரங்க சிம்ஹகிரி தேசிக பாத சேவா प्राप्ता किल द्रविडवेदरहस्य गौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यशिष्यं उडयवल्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सशिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये जीविदीप्तये. ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः. जय श्रीमन्नारायण.